सब पिंकी के केस बड़ी ड्रामे तब्दीली आ गई है। अज पेश किया उन्होंने सिटी कोर्ट दे पहले दिन तो पेश किया ने तो की दंदन आंदी फिर रही है, कुछ भी नहीं, कोई पूछ रहा कुछ नहीं है। अज पेश किया तो वो सारा हाल वो कोरीडोर भरे है, 10-20-50 मुलाजम ने, लेडी कांस्टेबल ने चारों पास फड़े है, वो मूँह से कपड़ा पाया है, वो वीडियो देखे जा रहे हैं, कोई कपड़ा लाने की कोशिश कर रही है और वो अब गाला भी कट रही है, वो मूँह भी फाड़ रहे हैं। तो उस दिन तो इंज आ गई है कि जिमें मालक है, तो अज तो इंज है कि जिमें कोई दहशतगर्द कोई बड़ा फड़ लेता है। कोकेन का ड्रग्स का एडा कड़ा एडी दहाड़े ने पब्लिक हूँ पता नहीं की है। पता की है ये दो चीज़ां तुसीं ना ज़हन च रखो। पहली गल जिहड़ी ना यह रखो कि अज तक मेरा जिहड़ा तजर्बा या जो मैं मादी देखदा आ रहा हूँ, जो मेरी याददाश्त काम कर रही है, ਉਹਦੇ मुताबिक ना अज तक इस तरह नहीं होया कि किसी यानी खातून ते ऐ ते खातून है ना, मैं किसी मर्द तो ऐ नहीं देखा कि जो कोई किलो 2 किलो फड़ी जाए ना तो उन्होंने रिमांड दिते जान, उन्होंने तफ्तीश की है तू किन्ना किन्ना देना है। पाकिस्तान की हिस्टरी 1947 तो लैके 2026 तक एक केस भी आ जाएगा कि जे किलो 1.5 किलो 2 किलो फड़ी गई, कोई नशे का लीडर फड़या गया ते पुछना है किनू किनू देंदा सी, होंदा कदी नहीं असर होया। मेरी गल याद अगर रिमांड ने लिता भी है तो वो बस रिमांड बराए नाम छितर छुतर मारन दे डरावा पा के पैसे लैन लिए लिता, और मनशियात किलो 2 किलो की इन्होंने पुछना। हुण तुसीं आ देखो पिंकी जिहड़ी ना इहदे कोलों की फड़िया गया हुण तक मंजर आम तक गल नहीं आ रही कि तार रिमांड जिहड़ा लिता जा रहा है वो किहड़ी FIR से लिता जा रहा है, किस FIR से गिरफ्तार किया बुनियादी सवाल तो है किसी चैनल से नहीं चल रहा। पिंकी का रिमांड लिता जा रहा है, वो रिमांड मिल गया, उसका रिमांड कैंसल हो गया, इस तो अगे ना कोई खबर नहीं। ये जो भी पै रहा है या जो को बरामद होया ना वो किलो 2 किलो 2.5 किलो, इस तो बाद मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस या अदारे ते कोई यहो जिहा काम करनगे। हुण इहदे कोलों पुछना की है, पहली गल तो है। तो दूसरा जिहड़ा तुहाडा सवाल है ना कि बई इनू अज क्यों एडा दहशतगर्दा वांगू लैके आए गए, ਇਹ सिर्फ तुहाडे मीडिया की मेहरबानी। मीडिया जिस तरह उन्होंने एक खतून है वो को दवाई फड़ी गई, बड़ियां बुढ़ियां फड़ियां जांदियां ने, उन्होंने को ड्रग्स या मैडिसन इन्हू कहा जाता कोड वर्ड ना, तो कभी इस तरह नहीं होया कि उन्होंने मेरा वालों पेश किया गया तो मीडिया ने जाके बख्शियां ने चैक करन ना, उत्थे हर बुढ़ी बगैर हथकड़ी दे फिरदी पई है, जिहड़ी जरा गुंडी वो गुंडियां वांगू फिरदी पई, जिहड़ी शरीफ है बेचारे बुरखा लिता है, कई ऐसे बट्टे लपेट के आईयां ने, लेकिन वो आना पैंदा उन्होंने बगैर हथकड़ी दे। हुण यह जिहड़ा सिर्फ मीडिया की तवज्जो का मरकज़न बनाया जा रहा है, इस केस नूं छोटा होने बावजूद हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है। कल मैं तुहानूं प्रोग्राम च एक गल कही सी, मैं तुहानूं कहा सी कि बई यह जिहड़ा दहाया कुछ होर जा रहा है, पिछे पस्से पर्दा कुछ होर हो रहा है, यह की हो रहा। हुण देखो ना असीं ओपीनियन अपनी देंगे तो मेरा मतलब साडे खिलाफ कोई मामला तुसीं आप समझदे हो, इत्थे तो उस चीज़ का तुसीं बोल सकदे जो प्रूफ साडे कोल पिया होवे। हुण यह वहाया जो जा रहा है ना, मेरी समझ नहीं जा रहा, मेरा ख्याल है मेरा ना कह देना ही काफ़ी। नहीं एक सवाल है कि एडा वड्डा करके उन्होंने अज जो दिखाया गया है तो जिस तरह उन्होंने उस दिन फड़वाया गया, क्योंकि जज साहब ने पूछे है ना कि उन्हें कहा कि मैंने पुलिस वाले ने कहा कि इनके प्लान सी, मैंने तो 20 दिन पहले तो फड़े है, मैंने कहा तू मुस्कुराना है। अच्छा, जज साहब ने मुस्कुरा के उन्होंने चल रही है क्लिप, उन्होंने बकायदा पूछे साल लिखे है लफ्ज कि हाँ तेन इन्होंने कहा, उन्हें कहा हाँ जी इन्होंने मैंने कहा कि तू इस तरह मुस्कुरा के गिरफ्तारी जाली साबित हो रही है। तो वो कह रही है कि मेरे को उन्होंने मैंने नामां दी कोई लिस्ट स्क्रिप्टेड गिरफ्तारी है कि मैंने कोई नामां दी लिस्ट नहीं दी है ते साडे मतलब दे बंदे जोड़े ने ना इन्हां नूं नोमिनेट कर। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਡੌਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ ਡੌਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਲਫ ਦੀ ਚੋਚੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡੀ ਡੌਨ ਕੁਈਨ ਕਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਦਬਖਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 30 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ
ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਪਵੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਉ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲੈਣ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਤਲ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅਗ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡੌਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਚੋਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡੌਨ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਕਲਾਸ ਡੌਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏਗਾ, ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਖਬਾਰ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਬੜੀ ਸੀ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਢਾਉਂਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਚਲੋ ਵਾਗਾ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੌਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੌਨ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਡੌਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਡੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਮੰਨ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮਲੂਮ ਕਤਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਕਾਹਦੀ ਬਹਿਸ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 100 ਕਤਲ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਦੀ, ਥੱਲੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਲਾਇੰਟ 800 ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੇਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਕੋਈ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਸਾਸ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੋ ਵੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਉਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਲਾ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਂਗੀ ਮਾਰਦੇ, ਬੋਂਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਹਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਜੇ, ਬਸ ਜੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਲ, ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਰਜਬ ਬਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਹਾਈਪ ਫੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਕੀ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 20 ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਖੋਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 15 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਾਰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਡਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਏ, ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਮੁਹਰਕਾਤ, ਉਹ ਮੁਹਰਕਾਤ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਇਹ ਨਾਮ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਤਨਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਕੁਈਨ ਉਹ ਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੀਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਦੂਜੀ ਪਿੰਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਜਬੁਲ ਕਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਡਾਂ ਕਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਸਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ,
ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕੇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਮਹਾ ਬਾ ਲਮਹਾ ਅਪਡੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਲਫ ਦੀ ਬੇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਸ FIR 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਕੋ 10 ਮੁਕਦਮੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 10 ਪਾਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 12 ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੁਕਦਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮੇ 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਦਮੇ ਲਿੱਤਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, उसका रिमांड हो गया, बंदे सियासतदानों का नाम ले रही है, ये कर रही वो कर रही। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਬੋਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਵੀ 100 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਡਰਗ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਕਰੋੜ ਅਰਬਪਤੀ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਚਵਲ ਗੰਜਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਐਂਕਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਟਾਈਪ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜੋਂ ਡਾਲਰ, ਕਰੋੜੋਂ ਡਾਲਰ। ਤੇ ਕਰੋੜੋਂ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਇੰਜ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਘਾੜੇ ਚਮੋਲੇ ਰਗੜ ਮੰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੀਲੀਆਂ ਮਾਚਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਕੋਪ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੈੜੀ ਚੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਵਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਰਾਬ ਵੀ ਪੈਣ ਡਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵਧਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਪਾੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਨ ਜੀ ਪਿੰਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 40 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜੇ 40 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ 40 ਲੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੂਰਨ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਹਾਈ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 5000 ਕਿਲੋ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਪਕੜ ਲਓ, ਪਕੜ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾ ਲਓ, ਉਠਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਡਾਊਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚਵਲ ਅਹਿਮਕ ਔਰ ਦੇ ਲੋ ਭੁਗਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ 18 ਦਿਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਤੋਂ 16 ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ।